ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज गोटे जिनस मुझे चाहिए रुद्राक्ष उपर बट ताकू नहीं टिके पुणी सेमती लोकों भितर कन्फ्यूजन रही। आज की प्राय 3 वर्ष तले बिहार रे गोटे कॉन्फ्रेंस रे मु रुद्राक्ष उपर प्रेजेंट करुली। से समय से मते कहले 2 वर्ष हम 2021 पाखापाखि से मते कहले जड़े से आमर भावना भाट्टे बिली कालकाटार जड़े एस्ट्रोलोजर मु जो आईकाश पढ़ी सी भी गोटे आईकाश आलुमनाई सी पचारे सार इट इज एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन आप देले से किसी असुविधा ना मैंने रुद्राक्ष विषय आपने आम जदि एबीसीडी जान ना जेड जाके कहले मोर खाली गोटे डाउट अच्छी तिथि नहीं कि रुद्राक्ष पिंधा जाए कि परे मु जानिली से कहला मु वेस्ट बेंगल सेमती चली मुझे जानी ओडिशा भी सेमती गोटे चली मु देखनी आमर ओडिशार जड़े बहुत लीडिंग एस्ट्रोलोजर संजय रथ बिली जड़े स्टूडेंट मते भी से कथा कहते जो गोटे तिथि अनुसार रुद्राक्ष पिंधा कथा को सार भी कहते। एनीवे विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दि व्यूज से कौन कहते मुझे एसब मतलब संपूर्ण भिन्न कौन तिथि आज्ञा नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा कहीं भूलभाल एग्जाम पढ़ी कह नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा प्रतिपद द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सेमती आप 5 मिसे मिसे जी यदि आप भद्रा तिथि 5 मिसाइले 2 पर सप्तमी सत्य पर 12 तृतीय पर अष्टमी तापर त्रयोदशी यू तिथि जया तिथि गुड़ा भल कहुई जयारे जो गले जो तिथि जय हम आप जहा हो जड़े किए शंख बजाऊँच आमर कॉलोनी रे संध्या बेल समय किंतु एमती कौन सी जिनस शास्त्र लिखा जाए ना जे आप पंचमुखी रुद्राक्षटा पंचमी दिन पृथ्वी एवं ये गोटे मजा कथा लिखाई कौन जे रिक्ता तिथि अशुभ फल मिल अर्थात आप कौन चतुर्थी पिंधि पारे ना चतुर्थी 5 नवमी 5 चतुर्दशी आपड़ यही जिनस पिंधि पारे ना आपणकर रुद्राक्ष ना रुद्राक्ष पिंधारे कौन सी तिथि न था शिवंकर दिन शिव चतुर्दशी मुझे कहे कि सेमती किसी दिन ना आपड़ जदि कौ दिन धारण करुँच से दिन धारण करेंगे जो दिन रुद्राक्ष को आप आणिकी कनसेक्रेट करी शिव क्लीनिंग करी कनसेक्रेट करी अर्थात भल कि शुद्धि अभिमंत्रित बा प्राण प्रतिष्ठा करी आप जो दिन धारण करेंगे से दिन आप भल दिन ए कौन बड़ कथा हाँ अशुभ तिथि धारण न कले भल जदिव रुद्राक्ष भी कौन अशुभ मुझे जापारे कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी को कहुचे भल तिथि नुहे पंजिका अनुसार से दिन तो रुद्राक्ष धारण कले बहुत भल नवमुखी रुद्राक्ष बहुत लोग नवमास दिन धारण करते देवी साधक मैंने तिथि की नहीं कि रुद्राक्ष धारण कौन संपर्क ना एक तो मुझे देखनी कौन से शास्त्र लेखा हबार जदि कौटे लिखाई मुझे जानी बोध हुए यदि ऑथेंटिक शास्त्र अच्छी आप मानि पारती किंतु मु कहीं सेमती किसी निज अभिज्ञता कहूँ पढ़ी जानी सेमती किसी खराब फल भी देखनी लोक जी कि जो दिन पिंधिला किंतु रुद्राक्षटा प्रॉपर्ली शुद्धि होता दरकार आउ प्रॉपर्ली एनर्जाइज होता दरकार प्राण प्रतिष्ठा हो शुद्धि हो आपड़ जो तिथि से जया तिथि भी पिंधतु त्रयोदशी दिन किसी गोटे बड़ जिनस हबार ना तो सार कौ दिन धारण कर ना सरला पंचांग तो देखार ना आ कौन 12 तिथि जोग नक्षत्र करण किसी देखार ना आपको जो दिन भल लगे
ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ ଭଲକି ଶୁଦ୍ଧି କରି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଦିଆହେଲା ଆପଣ ସେଇଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତ ତିଥି ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କୌଣସି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ନୂଆ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଟିକେ ଦିନ ବେଳା ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିବେ, ରାତିରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦିନ ବେଳା ଧାରଣ କରିବେ। ନୂଆ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବେକାର କମସେ କମ୍ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରହିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଆପଣ କହିବେ ରାତିରେ ମୁଁ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଇଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲି ନା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ଭଲକି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଘିଅ ଦେଇକି ଧୋଇଥିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବେ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇସାରୁଛି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରିପିଟ୍ କରି କହୁଛି, ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ସୂତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ତିଥି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମିଷ ବି ଗୋଟେ କମନ୍ ଡାଏଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ବି ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ରେ, ସେଠି ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ହଁ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ନ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଟର ଇଫେକ୍ଟ, ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିସିନ ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଲେ ଭଲ। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବିନି ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି, ସେ ବି କାମ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କଥାଟି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ ଦେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଲମ୍ବେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତିଥି ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କୌଣସି ବିଧି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ରୂପେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧି ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତନ୍ନାନ୍ତ୍ରାୟ ତିଥି ଯେଉଁଟା ଖାଲି ତା'ର ଫିଜିକାଲ କ୍ଲିନିଂ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାର ମାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଲିନିଂ ଆଉ ତା'ର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ କ୍ଲିନିଂ, ଏ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନ୍ତ୍ରିକ। ଏଣୁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ହଉ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କାହାକୁ ପଚାରିକି କେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଦେଉଛି ବୋଲି ପିନ୍ଧି ପକାଇବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଫ୍ରିଲି ଜିନିଷ ମଗାରି, ଯଦି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମୋତେ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେବେନି। ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଦେବେନି କ'ଣ, ପଇସା କାହିଁ ଦେବ? ସାର୍ ତ ପବନ ଖାଇ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ। ସାର୍ଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଆମେ ଦେବୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଆଗ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ଧାରଣ କରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି, କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ମୋର 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମୋର ଏମିତି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଘଟିଲା। କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଇଥିଲି, ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସଜେସନ୍ ଦରକାର। ସେ ଯେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହଁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖେଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏଭଲ୍ୟୁଏଟ୍ କରି ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନିଜେ ଧାରଣ କରି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ମହାଦେବ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।